नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 29 मार्च 2025 को लागिबाकू जाउछि वर्षर प्रथम सूर्य पराग। तो एही दिन चैत्र अमावास्या रहुछि, शनिवार मध्य पड़ुअछि। एहा व्यतीत एही दिन शनि चलन मध्य हेबाकू जाउछि। तो सांग माने एही दिन एक महा संजोग हेबाकू जाउछि। तो एपरी एक दिन रे आपण जदि किछि उपायर पालन करंती तो निश्चित भावरे आपणଙ୍କୁ एहार फल 100 गुणा अधिक प्राप्त हेब। तेबे सांग माने आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकु एक चेर विषय रे कहिबी। तो एही सूर्य पराग दिन आपणଙ୍କୁ एही चेर को नेई आसीबार अछि, कारण जेहेतु शनिवार पड़ुछि, चैत्र अमावास्या पड़ुछि एवं पराग मध्य पड़ुछि। तो आपण जदि एही दिन रे एही चेरटी को नहीं आसंती तो एहार प्रयोग करंती तो निश्चित भावरे एहा आपणଙ୍କୁ 100 गुणा अधिक फल प्रदान करिब। सांग माने आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकु जेउ चेर विषय रे कहिबाकू जाउछि तो एही जो गछटी होइथाए ताहा आमकू बहुत साधारण बोली मने होइथाए, कारण एही गछटी बहुत सहजरे प्रत्येक जगारे मिली जाइथाए। आमे समस्ते एही गछ सहित परिचित अटे एवं एही गछ आम पाई बहुत साधारण मध्य अटे, मात्र एहार गुण असाधारण अटे जहाँकि आम समस्त को जाना न थाए। सांग माने जदि आपण थरे भी एहार चमत्कारी गुण जानी जानती तो निश्चित भावरे एही गछटी को आपण साधारण गछ बोली भाबिबे नाही, कारण एहा आपणक जीवन को संपूर्ण भावरे बदलाई देब। सांग माने आम जीवन रे गछलता मानकर बहुत अधिक महत्व रही थाए, कारण एपरी किछि वृक्षलता रही थांती जेउ मानकु आमे देवी देवता भली पूजा करि थाउ, सेमाने आम पाई देवतुल्य होई थांती। तेबे सांग माने भिडियोटी रे आगकू बढ़िबा पूर्वरु भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे सांग माने एही गछटी सहित आपण माने समस्ते भल भाबरे परिचित हेबे एवं एही गछटी को साधारण गछ भाबी एहाकू आपण अणदेखा मध्य करि देइथिबे। एमिति कि जदि आपणकर घर पाखरे एही गछ उठिथिबो तेबे आपण एही गछ को अनाबना गछ भाबी उपाड़ी की फोपाड़ी मध्य देइथिबे। तेबे सांग माने आपण माने जानी रखिबा उचित जे एहा कोनोसी अनाबना गछ नुहे। एहा एक एपरी चमत्कारी गछ जेउथिरे भगवान शिव शंकर, भगवान शनिदेव एवं मां लक्ष्मींकर वास होइथाए। एमिति कि एही गछर मूलरे मां गंगांकर मध्य वास होइथाए। तेबे आपण जदि एही गछर तांत्रिक एवं आयुर्वेदिक गुण विषय रे जानिबे तेबे आपणक पाई मध्य एही गछटी अत्यंत मूल्यवान होई जिवो एवं एही गछटी को आपण मध्य निजर दिनचर्चा रे व्यवहार करिबाकू लागिबे। जदि आपण निज जीवन रे दुख, दरिद्रता, कष्ट एवं अनेक गुड़िए समस्या पाई चिंतित अछंती तेबे एही गछर व्यवहार करी आपण ए समस्त समस्या रु मुक्ति पाई पारिबे। तेबे सरल भाषा रे कहिबाकू गले जदि आपणक जीवन रे धन जनित समस्या देखा जाउछि, धन जनित समस्या को नहीं आपण चिंतित अछंती तेबे एही गछ को जदि आपण सठिक भावरे साधना करि नेबे, अर्थात एही गछ सहित जड़ित उपाय गुडी को आपण सठिक भावरे करि नेबे तेबे निश्चय भावरे आपणଙ୍କୁ मां लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त हेब एवं आपणଙ୍କ जीवन रे चालिथिबा समस्त धन जनित समस्यार मध्य समाधान होई जिवो एवं विभिन्न दिगरु आपणଙ୍କର रोजगार हेब, जहा फलरे आपणଙ୍କର आर्थिक स्थिति मध्य धीरे धीरे सुदृढ़ हेबाकू लागिबो। एमिति कि जदि आपण शत्रुंक द्वारा पीड़ित हेउछंती, शत्रु जनित समस्यार सम्मुखीन हेउछंती तेबे सठिक भावरे एही गछर साधना करिनेबा द्वारा
ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏମିତିକି ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଏହି ଗଛଟିର ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ କାଳ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି କାଳର କାଳ ମହାକାଳ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ତାର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିନଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଗଛର କେଉଁ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଗଛଟିର ଦୁଇଟି ଗୁଣ ରହିଛି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କୌଣସି ରୋଗକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ରୋଗ ପିଛା ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଗଛଟିର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବେମାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ଗଛଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ଅଧିକ ରହିଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଗଛଟିର ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଧନର ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ଏହି ଗଛଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗ ଗଛ। ଏବଂ ଏହି ଗଛଟି ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିବେ, କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଗଛଟି ବହୁତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏହି ଗଛଟି ରହିଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଗଛଟିର ନାମ ଏଇଥିପାଇଁ ଅପମାର୍ଗ, କାରଣ ଅପମାର୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଲଟା ଚାଲିବା ଏବଂ ଏହାର ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଗଛରେ ଓଲଟା ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ଏହି ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା ରହିବା ହିଁ ଏହି ଗଛର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଟେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ବନସ୍ପତି ଅଧ୍ୟୟନର ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 51କୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କିପରି କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହି ଗଛକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଶୁଭ ଗଛ ବୋଲି ମାନାଯାଉଥିଲା। ଏପରି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିସାରର ସନ୍ତୁଳନକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତେବେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ଗଛର ମଞ୍ଜିର ଖେଚୁଡ଼ି କିମ୍ବା କ୍ଷୀରି ବନାଇ ଖାଉଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ସର୍ବଦା ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ମଞ୍ଜିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ଉପରେ ଅମୃତର କିଛି ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅମୃତଟି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅପମାର୍ଗ ଗଛଟି ଉପରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଅମୃତ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏହାର ମୂଳରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖରେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ କେହି ଥିବେ, ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି କଥା ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଏହାର ମୂଳର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତରେ ଦରଜ ରହୁଛି, ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି
କିମ୍ବା ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏହି ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାମବାଣ ପରି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗଛର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏହି ଗଛର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦାନ୍ତରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମି ଯାଇଛି, ଅନେକ ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପଶମ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗଛର ମୂଳ କିମ୍ବା ଚେରରେ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତଜନିତ ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାଢ଼ିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଲଗାତାର 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ମାଢ଼ିଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତେବେ ଏପରି ମାନାଯାଏ ଯେ ଅପମାର୍ଗ ଚେର କିମ୍ବା ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମୋତି ପରି ଚମକି ଉଠିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ଔଷଧ ଏବଂ ତୈଳର ବ୍ୟବହାର ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କୌଣସି ଉପଶମ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଗଛର ପ୍ରୟୋଗ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଉପଶମ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅପମାର୍ଗ ଗଛର କିଛି ମୂଳ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଖରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଗଲେ ଆପଣ ସେହି ଚେରରେ ପାଉଡର ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲରେ ସେ ପାଉଡରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ତାପରେ ସେହି ତେଲକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି ଯଦି ଲଗାତାର 2 ମାସ ଆପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହି ଗଛଟିର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ତେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଗଛଟିର ପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯଦି ଏହି ଗଛଟିର ପ୍ରୟୋଗ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ଗଛଟିର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି କରିବାର ଅଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଅପମାର୍ଗର ମଞ୍ଜି ଛିଡ଼ାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି କପଡ଼ାଟିକୁ ଧରି ଶନି ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋର ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ବି ଶନିଦେବଙ୍କର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସିବେ ନାହିଁ। ଡାହାଣ ପାଖରେ କିମ୍ବା ବାମ ପାଖରେ ବସିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 51 ଥର ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ କପଡ଼ାଟି ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅପମାର୍ଗ ମଞ୍ଜି ବାନ୍ଧିକରି ରଖିଥିବେ, ସେହି କପଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ଯେଉଁଠାକୁ କେହି ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଉ, ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାର ସବୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାରେ କଦାପି ବି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଅକାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର କେହି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ, ତେବେ ଓଲଟା ତାର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ,
ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବାର ଅଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହାର ମଞ୍ଜିକୁ ଛିଡ଼ାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ତା ଉପରେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଡ୍ରରେ ଆପଣ ସେହି କପଡ଼ାଟିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଭୂତ ପ୍ରେତର କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, କୌଣସି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟଟିର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସୋମବାର ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସି 1001 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ରୂପାର ତାବିଜରେ ଏହାର ଚେରକୁ ପୁରାଇ ଆପଣ ନିଜ ଗଳାରେ ଏହି ତାବିଜକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେତେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ହେଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ବି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି, ଯଦି ଆପଣ ସମାଜରେ ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାରଟି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ଚେରର ଏକ ପାଉଡର ବନାଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ତିଳକ ମଥାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେହି ତିଳକରେ ଆପଣ ଏହି ପାଉଡର ଗୋଟେ ଚୁଟକି ମିଶାଇକି ତିଳକ କରିକି ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ବିଜନେସକୁ ନେଇ କୌଣସି ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାକୁ ତିଳକ କରି ମଥାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜର କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।